स श्रीकृष्ण परं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम उपास्य इष्टदेवो न सर्वाविर्भावकारणम् वसुदेवसुतं देवं कंसं चारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो हरि कृष्ण महाराजनी जय, श्री कृष्ण कन्हैया लालनी जय। सर्वे वाला भक्तों ने भाव थी जय स्वामीनारायण। आज 16 ऑगस्ट 2025 सैटरडे है अने आपणे सौ भक्तो श्री स्वामीनारायण हिंदू मंदिर जूनागढ़ धाम में जन्माष्टमीनो उत्सव मनावा माटे एकत्रित थया छीए। तो आजे जन्माष्टमीनो महापर्व छे, तो आपणे बीजी कोई कथा न करता श्री कृष्ण भगवाननो जन्म कया कारणथी थयो, कई जग्याए थयो, केवी रीते थयो, ए बधुं जाणवानो प्रयत्न करीए। अने श्रावण मासमां चातुर्मासमां अपना मनने भगवानना स्वरूपमां, भगवानना चरित्रोमां अने भगवाननी लीलाओमां संलग्न करीए। लास्ट टाइम आपणे रक्षाबंधननी सभा हती, तेमां आपणे सतयुगना थोड़ाक चरित्रो जोया हता, त्रेतायुगना जोया हता अने द्वापर युगना जोया हता। द्वापर युगे आपणे अटकी गया हता। आजे फरीथी आपणे द्वापर युगथी शरू करीए। द्वापर युग चाली रह्यो हतो। भारत नामना देशमां उत्तर प्रदेश नामनुं एक स्टेट छे। ए स्टेटमां मथुरा नामनुं एक शहेर, त्यां एक बहु सारा धर्मनिष्ठ राजा राज करता हता। एमनुं नाम उग्रसेन हतुं। शुं हतुं? उग्रसेन। उग्रसेन मथुराना राजा हता, धर्मनिष्ठ हता, न्यायी हता, खूब शांतिप्रिय हता अने पोतानी प्रजानुं खूब सारी रीते सार संभाळ राखता हता। दरेक प्रजाजनो, नगरजनो उग्रसेनना राज्यमां खूब आनंदमां हता, सुखी हता। पण उग्रसेनना त्यां एक पुत्रनो जन्म थयो, एनुं नाम कंस। हवे कंस जन्म्यो तो उग्रसेनना त्यां। उग्रसेन यादव कुळना हता। कया कुळना हता? यादव कुळना। राक्षस कुळना नता। रावण, पछी हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, आ बधा जे असुरो पहला थई गया सतयुगमां अने त्रेतायुगमां, आ बधा असुरो असुर कुळमां जन्म्या हता। ज्यारे कंस कया कुळमां जन्म्या हता? यादव कुळमां। पण बाळपणथी एने सारा संस्कार अने सारी परवरिश नहीं थवाथी एना विचारो धीमे धीमे बगड़वा मांड्या। केवा थई गया? असुरो जेवा विचारो थई गया। असुरो जेवा विचार, मानो के कोई व्यक्ति असुर होय तो एना माथे सींगड़ा ना होय, एना विचारो असुर जेवा होय। ए देखातो आपड़ा जेवो ज होय, खातोय आपणी जेम ज होय, आपणे ज्यां जन्म्या होय त्यां ज जन्म्यो होय, आपणो ज कदाच सगो भाई होय, बराबर। पण विचारो केवा होय? असुर जेवा। तो एवी रीते उग्रसेन आटला सारा राजा हता, एना राजमां बधा खूब राजी हता, पण पुत्र आवो जन्म्यो अने एना विचारो केवा हता? आसुरी विचारो हता। एने क्यां सुधी बीजा लोकोने पीड़ा ना पहोंचाडे, बीजा लोकोने हैरान ना करे, कोकनुं कंईक झूंटवी ना ले, छीनवी ना ले, पोतानो दबदबो ना दर्शावे, डिक्टेटरशीप कहेवाय ने एवुं ना करे, टायरनी ना बतावे, बराबर। त्यां सुधी एने शांति थाय नहीं। तो कंसनो त्रास दिवसे दिवसे मथुरामां वधी गयो तो। हवे जे व्यक्तिने बीजा व्यक्तिने कंट्रोल करवानो स्वभाव होय ने, एने सौथी वधारे शेनी इच्छा होय? सत्तानी। शेनी इच्छा होय? सत्तानी। ए गमे तेम करीने ट्राय करतो होय के मने सत्ता केम मळे, मने सत्ता केम मळे। हाँ, मानीए आपणे के उग्रसेननी उमर बहु थई गई हती, एणे राजगादी आपी ज देवी जोईए। पण हवे छोकरामां संस्कार ना होय, पात्रता ना होय अने एने राजगादी आपे तो बधुं ऊंधुं मारे। એટલે ઉગ્રસેન રાહ જોતા હતા કે આનામાં થોડા કંઈક સંસ્કાર આવે તો સારું અને પછી આપણે આને રાજગાદી આપીશું।
પણ આ ભાઈમાં તો કાંઈ સંસ્કાર આવતા નહોતા. દિવસે દિવસે એનું આસુરીપણું વધી રહ્યું હતું. ગામમાં, શહેરમાં, ઉત્તર પ્રદેશમાં કોઈ પણ જગ્યાએ સારા ધાર્મિક યજ્ઞો થતા હોય, એ ધાર્મિક યજ્ઞોમાં ભંગ કરાવે, બધા ઋષિમુનિઓને, સાધુઓને, ધર્મપ્રેમી જે પ્રજા હોય એને વારે વારે હેરાન કરે, શાંતિથી જીવવા ના દે, પોતાના જેવી વૃત્તિવાળા મિત્રો શોધી લાવે. શું કરે? આસુરી વૃત્તિવાળા મિત્રો શોધી લાવે અને બધા ભેગા થઈને ધમાલ કરે. દેવતાઓ યજ્ઞ કરતા હોય એ યજ્ઞમાં વિખવાદ કરે. ધર્મ અને ન્યાય જે જગ્યાએ પ્રવર્તી રહ્યા હોય એ બધી જગ્યાએ એ ડખો કરીને બધા ધર્મનો અને ન્યાયનો નાશ કરી દે. આવી બધી પરિસ્થિતિ ચાલી રહી હતી. તો પૃથ્વી માતા, આપ સર્વે જાણો છો એ પ્રમાણે બહુ દુઃખી થઈ ગયા. દુઃખી થઈને પૃથ્વી માતા કોની પાસે ગયા હશે? દેવતાઓ પાસે ગયા. સ્વર્ગલોકમાં ઇન્દ્રને જઈને કીધું, સૂર્યનારાયણને અને બધાને કીધું. દેવતાઓ કે ભાઈ આ કંસને સુધારવો અમારું કામ નહીં. ઇંગ્લિશમાં એક કહેવત છે, ધ ઓનલી પ્લેસ વેર યુ કેન બ્રિંગ ચેન્જ ઇઝ વિધિન વન સેલ્ફ. શું? કે આ દુનિયામાં એકમાત્ર એવી જગ્યા એ છે કે જ્યાં તમે કોઈ બદલાવ લાવી શકો. એ કઈ? તો કે પોતામાં. બાજુવાળાને આપણે સુધારી શકીએ નહીં. આપણે જીવનમાં ક્યાંય બદલાવ લાવવો હોય તો સૌથી સારામાં સારો અને વધારેમાં વધારે આપણે બદલાવ ક્યાં લાવી શકીએ? આપણામાં. કેમ કે આપણા બોડીનો, આપણા વિચારોનો, આપણા ઇન્દ્રિયનો, આપણા અંતકરણનો કંટ્રોલ કોની પાસે છે? આપણી પાસે. એટલે આપણે ત્યાં જેટલો ચેન્જ, જેવો ચેન્જ લાવવો હોય એ લાવી શકીએ. પણ બીજામાં લાવવો બહુ અઘરો છે. અને જો આપણા વિચારોથી કોઈક વ્યક્તિમાં ચેન્જ આવતો હોય તો એ આપણી મહાનતા નથી, સામેવાળાની મહાનતા છે. શું? કોની મહાનતા છે? સામેવાળાની. કે એ કોક વ્યક્તિની આજ્ઞાનું પાલન કરીને એના કંટ્રોલમાં જીવી શકે છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો ડિક્ટેટરશીપ કરીને તો આપણે કોઈને પણ કંટ્રોલમાં રાખીએ, મારીને કાર કરીને. પણ તમે પ્રેમથી કોકને સમજાવો અને સામેવાળો વશ થઈ જાય અને તમે કહો એમ જીવવા લાગે તો એ આપણી મહાનતા નથી. કોની છે? સામેવાળાની. તો બધા દેવતાઓએ શું કીધું પૃથ્વી માતાને? કે ભાઈ આ કંસને સુધારવો અમારું કામ નહીં. ચાલો આપણે બધા ભેગા થઈને સત્યલોકમાં જઈએ. સ્વર્ગલોકથી ઉપર આવ્યું સત્યલોક. ત્યાં બ્રહ્માજી રહે. બરાબર? બ્રહ્માજી પાસે ગયા, બ્રહ્માજીને પ્રાર્થના કરી. બ્રહ્માજી કે આ આપણું કામ નહીં, ચાલો આપણે ક્ષીરસાગરમાં જઈએ. ક્ષીરસાગરમાં વિષ્ણુ ભગવાન શેષનાગ ઉપર વિરાજમાન હતા. ત્યાં જઈને વિષ્ણુ ભગવાનને બધા દેવતાઓએ, બ્રહ્માજીએ બધાએ સ્તુતિ કરી કે પૃથ્વી પર ત્રાસ બહુ વધી ગયો છે. કંસ નામનો અસુર પોતાના આસુરી મિત્રોને લઈને દિવસે ને દિવસે પાપ પ્રવર્તાઈ રહ્યો છે, તો તમે કૃપા કરો. ભગવાનને આ દેવતાઓની, બ્રહ્માજીની બધાની પ્રાર્થના સાંભળીને ભગવાને વચન આપ્યું કે જાઓ, તમે કોઈ ચિંતા કરશો નહીં. હવે થોડાક જ સમયમાં દ્વાપર યુગના અંતે યદુવંશમાં વસુદેવ અને દેવકીના પુત્ર તરીકે અમે મથુરામાં જન્મ લઈશું. સારી વાત કહેવાય ને? ભગવાન આગળ આપણે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રાર્થના કરીએ, ભગવાન સાંભળે અને સાંભળે જ. આપણે અહીંયા આવીને મંદિરમાં મહારાજની આગળ પ્રાર્થના કરીએ તો આપણને એમ થાય કે ભગવાન આપણી સામું જોતા નથી, આંખો મટમટાવતા નથી, કંઈક જવાબ નથી આપતા. એનો મતલબ એવો નથી કે સાંભળતા નથી. અત્યારે મૂર્તિ સ્વરૂપે બિરાજે છે એટલે કઈ રીતે સાંભળે? અરે સાંભળતા હોય પણ કઈ રીતે જવાબ આપે? મૂર્તિ સ્વરૂપે છે એટલે. જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય રૂપે હતા ત્યારે સાંભળતા હતા, રિએક્શન આપતા હતા, આશ્વાસન આપતા હતા, ભેટતા હતા. તો અત્યારે પણ ભગવાન સર્વત્ર છે. આપણે ભગવાનને જે પ્રાર્થના કરીએ એ બધી જ ભગવાન આપણી પ્રાર્થના સાંભળે. ભલે આપણને મનાય કે ન મનાય, પણ આપણે ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. બરાબર? તો આવી રીતે દેવતાઓએ જઈને વિષ્ણુ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. વિષ્ણુ ભગવાને કીધું કે અમે જન્મ લઈશું, કંસનો સંહાર કરીશું અને પૃથ્વીને પાપ રહિત કરીશું. પછી ભગવાનની જે યોગ માયા હોય એને ભગવાને આદેશ કર્યો કે અમે દેવકીના 8મા પુત્ર તરીકે અવતરિત થઈશું, પણ 7મા પુત્ર તરીકે આ શેષનાગ જે બલરામ તરીકે જન્મ લેવાના છે એ દેવકીના ગર્ભમાં જશે. પણ દેવકીના ગર્ભમાં જાય તો કંસ એને મારી નાખે. એટલે
વસુદેવના પ્રથમ પત્નીનું નામ હતું રોહિણી. તો કે જેવા દેવકીના ઉદરમાં શેષનાગજી પ્રવેશ કરે તો તમે એનો આત્મા રોહિણીના ગર્ભમાં ટ્રાન્સફર કરી દેજો. આવું કામ ભગવાને કોને સોંપ્યું? યોગમાયાને. યોગમાયા કે જી પ્રભુ તમે જેમ કહો એમ કરી દેવામાં આવશે. આ બધું પ્લાનિંગ ક્યાં થઈ ગયું? ક્ષીરસાગરમાં. વિષ્ણુ ભગવાનનું જે ધામ કહેવાય, નિવાસ સ્થાન કહેવાય, ત્યાં બધું દેવતાઓ, બ્રહ્માજી, પૃથ્વી માતા અને આ બધા ભેગા થઈને ત્યાં બધું પ્લાનિંગ કરી દીધું. પછી તમે ઘણા બધા ભક્તો ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ કરતા હશો. એમાં ભગવાનનો જન્મ થયો અને ઘણા વર્ષો પછી મહાભારતના યુદ્ધમાં અર્જુનજીએ શસ્ત્ર ઉઠાવવાની ના પાડી દીધી અને એમણે કીધું કે ભાઈ મારે કાંઈ યુદ્ધ કરવું નથી, આ સામે તો બધા મારા સગા સંબંધીઓ છે. ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને 18 અધ્યાયમાં 700 શ્લોક કહીને અર્જુનજીને ઉપદેશ આપ્યો. એમાં 4થા અધ્યાયમાં શ્લોક નંબર 7 અને 8 ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને એવું કહે છે, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. આનો મતલબ એવો થાય કે ભગવાન અર્જુનને એવું કહે છે કે જ્યારે જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર ધર્મનું પતન થશે ત્યારે ત્યારે અમે આ પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરીશું અને ધર્મની સ્થાપના કરીશું. તો જોયું, ભગવાન પોતાનું વચન પૂરું કરવા હવે દેવકી અને વસુદેવના ત્યાં જન્મ ધારણ કરવાના છે. ભગવાને 8મા નંબરના શ્લોકમાં એક બીજી વાત કરી, પરિત્રાણાય સાધૂનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાથાય સંભવામી યુગે યુગે. ભગવાન કહેવા લાગ્યા કે સાધુઓની રક્ષા કરવા માટે, દુષ્ટોના અત્યાચારથી પોતાની પ્રજાને બચાવવા માટે અને ધર્મની સ્થાપન કરવા માટે અમે દરેક યુગમાં વારંવાર અવતારને ધારણ કરશું. આવી 2 વાત શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કોને કરી? અર્જુનજીને કરી. ક્યાં કરી? કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં. કેવી પરિસ્થિતિમાં કરી? જ્યારે બંને બાજુવાળી ટીમ એટમ બોમ્બ લઈને તૈયાર ઊભી હોય ને ત્યારે ભગવાને કેટલા શ્લોક કહ્યા? 700 શ્લોક કહ્યા. વિચાર તો કરો. હે? તો ત્યાં આ બધી વાત ભગવાને કરી. હવે ઉગ્રસેનના પુત્રનું નામ શું? કંસ. હવે કંસની બહેન હતી, કઝિન સિસ્ટર, એનું નામ હતું દેવકી. દેવકી કંસને ખૂબ વાલી હતી. એના જેટલા ભાઈ બહેનો હતા એમાં સૌથી વાલું કંસને કોણ હતું? દેવકી. આપણે પણ આપણા જીવનમાં એવું દર્શાવતા હોઈએ કે બેન તું મને બહુ વાલી છે, ભાઈ તું મને બહુ વાલો છે, પપ્પા તમારા જેવું વાલું મને કોઈ નથી, ઓ માતા તમારા જેવું વાલું મને કોઈ નથી. એવી રીતે કંસ પણ દેવકી આગળ શું દર્શાવતો હતો? કે તમારા જેવું વાલું મને કોઈ નથી. દેવકી એક સંકલ્પ કરે ને તાત્કાલિક પૂરો કરી દે. કોણ? હા. એટલે કોકને શું લાગે કે કંસને દેવકીમાં બહુ પ્રેમ છે. જ્યારે આપણને પણ એવું લાગે કે ભાઈ આ ફલાણા છોકરાને એના મમ્મીમાં બહુ પ્રેમ છે, માતાને છોકરામાં બહુ પ્રેમ છે, ભાઈને બહેનમાં બહુ છે, પત્નીને પતિમાં છે, પતિને પત્નીમાં છે, એવું આપણને લાગે. પણ વાસ્તવિકતા ક્યારે ખબર પડે? જ્યારે કંઈક પરિસ્થિતિ ઊભી થાય ને ત્યારે. તો હવે કંસને પોતાની બહેન દેવકી સાથે ખૂબ પ્રેમ હતો. એની દરેક ઈચ્છા પૂરી કરતો હતો. પછી દેવકીના ઉગ્રસેન રાજાએ વસુદેવની સાથે દેવકીના લગ્ન નક્કી કર્યા. બંનેના લગ્ન થયા, વસુદેવ અને દેવકીના. તો કંસ કહે કે મારી વાલી બહેનના લગ્ન થયા તો રથ હું ચલાવીશ. બોલો, આટલો બધો પ્રેમ. તો રાજકુંવર હોવા છતાં એણે રથ ચલાવવાનું નક્કી કર્યું. રથ લઈને જઈ રહ્યા હતા અને રસ્તામાં આકાશવાણી થઈ. શું થયું જીયાન? આકાશવાણી. આકાશવાણી મીન્સ પ્રોફેસી. ઓકે, પ્રોફેસી થઈ. અને આકાશવાણીએ કંસને એવો સંદેશ આપ્યો કે આ વસુદેવ અને દેવકી થકી જે 8મો પુત્ર જન્મશે એ તારું શું કરશે? નાશ કરી નાખશે. તારો નાશ કરી નાખશે, તને મારી નાખશે. તો હવે બીક પેસી ગઈ. શું પેસી ગઈ?
બીક પેસી ગઈ. જે દેવકી એને ખૂબ વાલી હતી તરત તલવાર કાઢી. શું કર્યું? 1 સેકન્ડ પણ ના લાગ્યો. કેટલી વાર ના લાગી? એને એવો વિચાર ના આવ્યો કે કોકે આકાશમાં સ્પીકર ગોઠવ્યા હશે આવું બોલાવવા માટે. બરાબર? જે બેન આટલી બધી વાલી હતી એને મારી નાખવા માટે તલવાર કાઢી. વાસુદેવ વિવેકી હતા, સમજુ હતા. એને થયું કે ભાઈ પરિસ્થિતિ તો કપરી છે, હવે કંઈક આપણે રસ્તો કાઢવો પડશે. વિવેકી હોવાથી એમણે કંસને ગળગળીને મનાવ્યા કે ભાઈ કંસ, તું થોડુંક વિચાર, આ તારી બહુ વાલી બહેન છે, હમણાં જ મારા લગ્ન થયા છે, આજે જ થયા છે, તું આને મારી નાખીશ તો તને શું ફાયદો થવાનો? તારું વધ તો આનો 8મો પુત્ર કરવાનો છે ને, તો તું એક કામ કર, આના જેટલા પુત્ર થાય હું તને બધા સોંપી દઈશ, પણ આને જીવતી રહેવા દે. એમ કરીને ગમે તેમ કરીને વસુદેવે કંસને મનાયો. અને ભગવાનને કરવું તે કંસ માની પણ ગયો. બરાબર? પણ આમ જેવું જોઈએ એવું ના માન્યો નિમિતભાઈ. થોડું થોડું માન્યો, પણ શું પેલું પોતાની જાત સાથે જેને બહુ પ્રેમ હોય ને એ પછી બીજાનું કોઈ ક્યારે વિચારે નહીં. દેખાતું હતું કે એને દેવકી સાથે પ્રેમ હતો, પણ સૌથી વધારે એને કોની સાથે પ્રેમ હતો? પોતાના દેહ સાથે. રાઈટ? તો એણે વસુદેવ અને દેવકીને પોતાના કારાગૃહમાં નાખી દીધા. હવે આ બધી પરિસ્થિતિનો વિરોધ ઉગ્રસેન રાજાએ કર્યો. તો આણે સેનાના માણસોને પોતાની તરફેણમાં લઈને ઉગ્રસેનને પણ જેલમાં નાખી દીધા. પોતાના બાપને નાખી દીધા, બેનને નાખી દીધું. શું કરવા માટે? કેમ કે વૃત્તિ એની કેવી હતી? આસુરી હતી. સારો સંગ હતો નહીં, બધા રાક્ષસોનો સંગ કરે, વૃત્તિ આસુરી થઈ ગઈ હતી, બધા સંસ્કાર એવા થઈ ગયા હતા. એટલે આપણા ઘરમાં પણ કોઈ આવા વિચારોવાળા હોય તો એને આપણે શું સમજવું જોઈએ કે ભાઈ આસુરી વૃત્તિવાળા છે, આસુરી વિચારવાળા છે, એનાથી થોડું સાવધાન રહેવું, એને સારા સંસ્કાર આવે એની માટે આપણે મહેનત કરવી જોઈએ. બરાબર? આપણને દેખાય તો બધા સારા જ, પણ વિચારો એના આસુરી હોય. બરાબર ને? તો આવી રીતે દેવકી અને વસુદેવને કંસે ક્યાં મૂકી દીધા? જેલમાં, કારાગૃહમાં મૂકી દીધા. ઉગ્રસેન રાજાને પણ કારાગૃહમાં મૂકી દીધા. એક એક કરીને જેમ જેમ દેવકીને પુત્રની પ્રાપ્તિ થવા લાગી, એક પુત્ર જન્મે એટલે વસુદેવ એ બાળકને લઈને જાય કંસ પાસે. અને કંસ આ આખી સભાના દેખતા બાળકને પગેથી પકડે અને જોશથી ખેંચીને દિવાલ ઉપર પછાડે. માથું ફૂટી જાય અને દિવાલ ઉપર લોહીનો ધબ્બો પડી જાય અને લોહી નીતરતું હોય. એવી રીતે 1, 2, 3, 4, 5, 6 સંતાનો દેવકી અને વસુદેવના કોણે મારી નાખ્યા? મામા કંસે મારી નાખ્યા. જે મામા કંસને પોતાની બહેન સાથે ખૂબ હેત હતું. બરાબર? 7મું બાળક જન્મવાનું હતું એની પહેલા પેલી યોગ માયાને વિષ્ણુ ભગવાને જે આજ્ઞા કરી હતી કે ભાઈ 7મું બાળક જન્મે એની પહેલા બાળક ટ્રાન્સફર થઈ જવું જોઈએ. ક્યાં? રોહિણીના ગર્ભમાં. બરાબર? તો જ્યારે વસુદેવને દેવકી સાથે કારાગૃહમાં પૂરી દીધા ત્યારે વસુદેવની દેવકી પહેલા એક પત્ની હતી, એનું નામ શું હતું? રોહિણી. વસુદેવના એક મિત્ર હતા, એમનું નામ હતું નંદ મહારાજા. એ ક્યાં રહેતા હતા? ગોકુળમાં, જે મથુરાથી થોડુંક જ દૂર થાય. તો વસુદેવ રાજાએ રોહિણીને કીધું કે ભાઈ અમે બંને જેલમાં જઈએ છીએ તો બહાર આ કંસ તારી શું હાલત કરે એનું કંઈ નક્કી નહીં, એટલે તું અત્યારે સીધી જતી રહે. ક્યાં? નંદ રાજાના ત્યાં જતી રહે અને ત્યાં સુખે ભજન કરજે. તો રોહિણી ત્યાં જતા રહ્યા હતા અને યોગમાયાને ભગવાને આજ્ઞા કરી હતી એટલે એણે બળરામ જે જન્મવાના હતા એને ક્યાં ટ્રાન્સફર કરી દીધા? રોહિણીના ગર્ભમાં ટ્રાન્સફર કરી દીધા. અને ત્યાં દેવકી અને વસુદેવના 7મા પુત્ર બળરામનો જન્મ થયો. અને હવે કોનો વારો આવશે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો 8મા પુત્રનો જન્મ થવાનો છે. હવે વસુદેવજીએ તો આ પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, વચન આપ્યું હતું. કોને? કંસને. કે ભાઈ તમે દેવકીને મારશો નહીં, જો તમે દેવકીને ન મારો તો મારા જેટલા પુત્ર જન્મે હું બધા તમારા શરણે કરી દઈશ, પછી તમારે એનું જે કરવું હોય
કરજો. અને આપણે જોયું કે કંસે 6 પુત્રોને તો દિવાલ ઉપર પછાડીને મારી નાખ્યા. હવે ભગવાને જે નક્કી કર્યું હોય ને એ થયા વગર રહે નહીં. તો એટલા માટે ભગવાનને કર્તુમ કર્તુમ અન્યથા કર્તુમ સમર્થ એવું શાસ્ત્રમાં ભગવાનને એવું વિશેષણ આપીને વર્ણવ્યા છે. કર્તુમાં કર્તુમ અન્યથા કર્તુમ સમર્થ એટલે જે થવાનું હોય ને એને રોકી શકે, જે ન થવાનું હોય ને એને પણ કરી શકે. અવળું સવડું, સવડું અવળું બધું જ કરી શકવાની જેમના સામર્થ્ય હોય એને ભગવાન કહેવાય. તો હવે કંસે એટલો બધો ટાઈટ બંદોબસ્ત કર્યો હતો કે 8મું બાળક નીકળી જ ન શકે, પણ ભગવાનની મરજીથી વિરુદ્ધ કોઈથી કંઈ થાય ના થાય. જેવો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થવાનો હતો એની પહેલા ભગવાને ચતુર્ભુજ રૂપે વસુદેવ અને દેવકીને દર્શન દીધા અને કહ્યું કે આજે શ્રાવણ વદ 8મના દિવસે અમે તમારા ગર્ભમાં આવીને રાતના 12 વાગે જન્મ ધારણ કરવાના છીએ. તમે જરાય ચિંતા કરતા નહીં, અમે અમારું ધ્યાન જાતે જ રાખી લઈશું. એવી રીતે ચતુર્ભુજ રૂપે ભગવાને દર્શન આપ્યા, દેવકી વસુદેવને સમજાયા. અને પછી જ્યારે ભગવાનનો જન્મ થયો ત્યારે ખૂબ અંધકારવાળી રાત હતી, ખૂબ વરસાદ પડી રહ્યો હતો, વાવાઝોડું વાતું હતું, યમુના નદીમાં ભારે ભરખમ પૂર આવ્યું હતું. અને જેટલા લોકોને દ્વારપાળ તરીકે જેલમાં કારાગૃહમાં રાખ્યા હતા એ બધાને શિફ્ટ ગોઠવી દીધી 8-8 કલાકની, બરાબર. ફર્સ્ટ શિફ્ટ, સેકન્ડ શિફ્ટ અને થર્ડ શિફ્ટ. અને બધા ખાઈને આવ્યા હતા તો પણ ખબર નહીં એ દિવસે શું થયું, તો બધાને એક સામટી ઊંઘ આવી ગઈ, બધા સૂઈ ગયા. જે બધા તાળાઓ હતા એ ઓટોમેટિક ખુલી ગયા. અને જેવો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થયો તો વસુદેવજી એમને એક લાકડાના બાસ્કેટમાં માથા ઉપર ઉચકીને ગોકુળ તરફ લઈ જવા લાગ્યા. યમુના નદીમાં ભારે પૂર હતું, એટલું બધું પૂર હતું કે વસુદેવજી અંદર જાય તો આખું માથું ડૂબી જાય. યમુના નદીને પણ એમ થઈ ગયું કે પુરુષોત્તમ ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા છે તો એના ચરણ સ્પર્શનો હું લાભ લઈ લઉં. તો એનું પણ પૂર વધવા માંડ્યું ને માંડ વસુદેવજી શ્રી કૃષ્ણને ગોકુળ લઈ ગયા. ગોકુળ મહાવનમાં જઈને નંદ મહારાજા હતા એમના ઘરે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પધરાવી દીધા. અને જે એમના ઘરે દીકરી જન્મી હતી એને પોતાની સાથે લઈ આવ્યા, જેલમાં આવ્યા. અને પછી પાછા ઓટોમેટિક બધા કમાળ બંધ થઈ ગયા, બારણા બંધ થઈ ગયા, તાળા લાગી ગયા. અને પછી કંસને ખબર પડી કે ભાઈ દેવકીને તો 8મા સંતાનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે. કંસ આવ્યો પાછો ધુઆ પુઆ થઈને. પહેલાં તો એને એમ હતું કે વસુદેવજી સામેથી લઈને આવશે, પણ વસુદેવ ના આવ્યા એટલે આ પોતે આવ્યો અને પોતા એને બધું તપાસ કરવા માંડ્યો, ક્યાં છે સંતાન, 8મું સંતાન ક્યાં છે, પણ કંઈ હાથમાં આવ્યું નહીં. અને જોયું તો બાળકી હતી, દીકરી હતી. અને જેવી બાળકીના પગ પકડીને દિવાલ ઉપર મારવા ગયો તો યોગમાયા હતી, એ તો તરત પોતાનું સ્વરૂપ દેખાડ્યું અને કંસને કહ્યું કે હે મૂર્ખ કંસ, તું કોની સામે પડ્યો છે તને ખબર નથી. તને મારવાવાળા ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર અવતરી ચૂક્યા છે અને તારો નાશ નિશ્ચિત છે. આવું કોને કહ્યું? યોગમાએ કોને કહ્યું? કંસને કહ્યું. બધું ભૂલી ના જતા, આવતી સભામાં પૂછીશ. તો આવી રીતે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને વસુદેવજીએ આટલી બધી મહેનત કરીને ક્યાં પહોંચાડી દીધા? ગોકુળ પહોંચાડી દીધા. અને ત્યાં હવે ભગવાન ધીમે ધીમે મોટા થશે. હવે જો શ્રાવણ માસ ચાલે છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન એવી આજ્ઞા કરી છે નિમિતભાઈ કે શ્રાવણ માસ દરમિયાન અમારા જે આશ્રિત સત્સંગીઓ હોય એ લોકોએ કંઈક વિશેષ નિયમ લેવું. એ વિશેષ નિયમમાં ભગવાનની કથા વાર્તા સાંભળવી, શ્રીમદ ભાગવતનો પાઠ કરવો, ચરિત્ર સાંભળવા. તો હવે આપણે રોજ તો મંદિર આવતા નથી કે તમે રોજ આવતા હો અને હું તમને ભગવાનના ચરિત્રો સંભળાવી શકું. તો કૃષ્ણ ભગવાન જન્મ્યા ત્યાંથી માંડીને ધામ ગયા ત્યાં સુધી એમણે કેવા મોટા મોટા કામ કર્યા અને કેટલી લીલાઓ કરી આપણે ફટાફટ જોઈ જવી છે. તમે બધા યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરજો, બરાબર?
અત્યારે આપણે જે કેલેન્ડરનો યુઝ કરીએ છીએ એ કેલેન્ડરને સાદી ભાષામાં મોડર્ન કેલેન્ડર કહેવાય. શું કહેવાય? ગ્રેગોરિયન કેલેન્ડર. ઓકે, એમાં અત્યારે ચાલી રહ્યું છે 2025. તો ગ્રેગોરિયન કેલેન્ડર પ્રમાણે 20 જુલાઈ 3228 BC. ક્યારે? 20 જુલાઈ 3228 BC ના દિવસે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો શ્રાવણ વદ અષ્ટમીના દિવસે આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ થયો તો, પ્રાગટ્ય થયું હતું. કોક આપણને પૂછે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર ક્યારે જન્મ્યા હતા, તો આપણને ખબર હોવી પડે. ક્યારે? 20 જુલાઈ 3228 BC. BC મીન્સ બિફોર ક્રાઇસ્ટ. જીસસ ક્રાઇસ્ટ જન્મ્યા એની પહેલા 3228 વર્ષ 20 જુલાઈના દિવસે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ થયો હતો. આજથી અંદાજિત આપણે જોવા જઈએ તો 5253 વર્ષ પહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ્યા હતા. સ્થળ કયું હતું? આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોઈ ગયા. ભારત નામનો દેશ હતો, ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય હતું અને મથુરા નામની રાજધાની હતી. કઈ જગ્યાએ જન્મ્યા હતા? મથુરામાં. કઈ હોસ્પિટલ હતી? મથુરાની જેલમાં. બરાબર, મથુરાની જેલમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થયો હતો. રાઈટ. અને એ દિવસે રોહિણી નક્ષત્ર ચાલતું હતું. ભાદ્રપદ માસ હતો, કૃષ્ણ પક્ષની અષ્ટમી હતી. અને યુગ અને મન્વંતર, યુગ કયો ચાલતો હતો? યુગ કયો ચાલતો હતો? દ્વાપર યુગ ચાલતો હતો. બરાબર. અને એમાં મન્વંતર 7મો વૈવસ્વત મન્વંતર ચાલતો હતો. રાઈટ. અને દ્વાપર યુગમાં કુલ કેટલા વર્ષ હોય? આપણે લાસ્ટ સભામાં જોયું હતું 8,64,000 વર્ષ હોય. એમાં 8,63,874 વર્ષ દ્વાપર યુગના વીતી ગયા હતા. 4 માસ વીતી ગયા હતા અને 22 દિવસ જતા રહ્યા હતા. ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ થયો હતો. બરાબર. એમના માતા પિતાનું નામ વસુદેવ અને દેવકી હતું. પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને જેમણે ઉછેર્યા એમનું નામ શું હતું? નંદ બાબા અને યશોદા માતા. સરસ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ યાદવ કુળમાં થયો હતો. કયા કુળમાં થયો હતો? યાદવ કુળમાં. એટલા માટે એમને યદુવંશી પણ કહેવામાં આવતા હતા. એમને વાર્ષ્ણેય પણ કહેવામાં હતા, કેમ કે વૈષ્ણવ હતા એટલે વાર્ષ્ણેય પણ એમને કહેવામાં આવતા હતા. અને જે યદુવંશ છે એ ચંદ્રવંશી કહેવાય. શું કહેવાય? ચંદ્રવંશી. જેમ રામચંદ્ર ભગવાન હતા એ સૂર્યવંશી હતા, એમ યદુનો આખો યાદવનો આખો વંશ સોમદેવ એટલે ચંદ્રની પરંપરામાં આવે એટલે એમને શું કહેવાય? ચંદ્રવંશી પણ કહેવામાં આવતા હતા. જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ થયો શ્રાવણ વદ અષ્ટમીના દિવસે, ત્યારે બ્રહ્મા, શંકર, બધા દેવો પહેલા પ્રાર્થના કરવા ગયા હતા ને ક્ષીર સમુદ્રમાં. એટલે જન્મ થયો એટલે બધા પુષ્પથી વધાવા આવ્યા હતા અને ખૂબ વાતાવરણ આનંદમય બની ગયું હતું. બધા જ આકાશમાં રહ્યા. આ બધી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન શું લીલા કરી રહ્યા છે એના દર્શન કરી રહ્યા હતા. ભગવાન 3 વર્ષ અને 4 મહિના સુધી ગોકુળમાં ને ગોકુળમાં રહ્યા. જે દિવસે જન્મ્યા એ દિવસે વસુદેવ એમને મથુરાથી ગોકુળ લાવ્યા હતા. અને 3 વર્ષ અને 4 મહિના સુધી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ક્યાં નિવાસ કરીને રહ્યા? ગોકુળમાં. હવે ગોકુળમાં એમણે શું કર્યું એ આપણે ધીમે ધીમે સમજીએ. હજુ તો માત્ર 6 જ દિવસના થયા છે. કેટલા દિવસના થયા છે? અને 6 દિવસના થયા છે અને કંસને તો પેલા યોગ માયાએ કહી દીધું કે તમારો કાળ પ્રગટ થઈ ચૂક્યો છે. એટલે કંસ એટલી બધી ચિંતામાં આવી ગયો કે ના પૂછો વાત. એના બધા અસુર મિત્રો હતા એને બોલાવા લાગ્યો, બધા સેનાને આ જગ્યાએ પેલી જગ્યાએ ને બધી જગ્યાએ ફેંદ કરાવી નાખી, ગામના ગામ ઉજાડી નાખ્યા. જે કોઈ નાનું જન્મેલું છોકરું મળે બધાને મારી નાખવાના આવો આદેશ આપી દીધો. શૂટ એટ સાઇટનો આદેશ હોય ને એવી રીતે, કિલ ઓન સાઇટ એવી રીતે. તો બહુ બધા બાળકોને મારી નાખ્યા.
તો પણ એને આમ અંતરમાં સંતોષ ના થાય કે ભાઈ મારો જે કાળ છે એ હજુ મર્યો નથી. પછી કંસની એક બહુ ખાસ રાક્ષસણી હતી, એનું નામ હતું પૂતના. તો પૂતનાને બોલાવી, પૂતનાને કીધું કે ભાઈ આવી રીતે મારો કાળ જન્મી ચૂક્યો છે, મારી બહેન થકી જન્મ્યો છે, આવી રીતે ભવિષ્યવાણી થઈ હતી, તો હવે આને ગમે તેમ કરીને મારવો છે. પૂતના કે તમે કોઈ ચિંતા કરશો નહીં, કંસ રાજા હું તમારી દાસી છું, તમને રાજી કરવા માટે હું બધું કરીશ. બરાબર. તો પૂતના રાક્ષસીએ બધા આજુબાજુના ગામોમાં, મથુરામાં બધે તપાસ ચાલુ કરી અને શોધતા 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 એને એવી ખબર પડી કે ગોકુળ નામના ગામમાં બધી ગોપીઓ નંદજીના ત્યાં એક બાળક જન્મ્યું છે, એનાથી બહુ આકર્ષણ પામે છે. તો એવું તો શું હશે તો બધા આકર્ષણ પામતા હશે? અને પછી બધી ગોપીઓ બધી વાતો કરતી હોય ને તેને એમ થયું કે આ કોઈક સામાન્ય બાળક હોય એવું લાગતું નથી. પછી એણે નક્કી કર્યું કે આપણે યશોદા માતાના ત્યાં જઈએ અને ત્યાં જઈને બાળકનું વધ કરી નાખીએ. પછી પૂતના અપ્સરાનું રૂપ ધારણ કર્યું. હતી કોણ? રાક્ષસ હતી. અપ્સરાનું રૂપ ધારણ કર્યું અને યશોદા માતાના ઘરે ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે હું તો સ્વર્ગમાંથી અપ્સરા આવી છું અને મારે તમારા પુત્રને સ્તનપાન કરાવવું છે. મારા સ્તનનું પાન કરશે તો એને અમૃતની પ્રાપ્તિ થશે, તમારો છોકરો અમર બની જશે. તો કઈ માને ન ગમે કે પોતાનો છોકરો અમર બની જાય? તો યશોદા માતા કે વાંધો નહીં, સ્તનપાન કરાવો. એને ખબર નહીં કે આ તો રાક્ષસ છે. તો સ્તનપાન કરાવવા દીધું અને પછી પૂતનાએ ઝેર લગાડી રાખ્યું હતું પોતાના સ્તન ઉપર અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પીવડાઈને મારી નાખવા માંગતા હતા. પણ ભગવાન તો ભગવાન છે, એની નાડી પકડી લીધી અને એનો પ્રાણ ખેંચી નાખ્યો. આમ કરીને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પૂતનાનો સંહાર કર્યો. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. કેટલા દિવસની ઉંમરે કરી નાખ્યું? 6 દિવસ. 6 દિવસે વ્યક્તિને એ ખબર ના પડે કે મારો જન્મ થઈ ગયો છે. ખબર પડી? પણ આવું આશ્ચર્ય જે અલૌકિક તત્વ હોય ને એમાં આપણને સહેજે જોવા મળે. આવું આપણને જે લીલાઓમાં, ચરિત્રોમાં જોવા મળે તો આપણે એ સમજવાનું કે આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એ કોઈ સામાન્ય જીવાત્મા નથી. આ તો સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાનનો અવતાર છે. ખ્યાલ આવ્યો? સરસ. 6 દિવસની ઉંમરે પૂતનાનો નાશ કર્યો. 3 માસ અને 15 દિવસના થયા એટલે 3.5 મહિનાની આસપાસ એમની ઉંમર થઈ ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ઘરે ગોકુળમાં ગર્ગ મુનિ નામના એક ઋષિ આવ્યા અને એ ઋષિએ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ કૃષ્ણ પાડ્યું. શું નામ પાડ્યું? કૃષ્ણ. પહેલા તો 3.5 મહિના સુધી તો બધા લાલો લાલો કહીને જ બોલાવતા હતા. બરાબર. પછી કૃષ્ણ નામ કોને પાડ્યું? ગર્ગ મુનિએ પાડ્યું. કેટલા સમયે? 3 મહિના અને 15 દિવસ એટલે 3.5 મહિનાની આયુએ એમનું નામ કૃષ્ણ પાડ્યું. કૃષ્ણ નામ એ હેતુથી પાડ્યું કેમ કે એમનું સ્વરૂપ જ એવું હતું કે બધાના આકર્ષણનું કેન્દ્ર હતું. એટલે કૃષ્ણનો મતલબ થાય સર્વ આકર્ષણીય. જેની અંદર બધાને આકર્ષણ થાય એને શું કહેવાય? કૃષ્ણ કહેવાય. ઓકે, સરસ. તો આવું ગર્ગ મુનિએ એમનું નામ પાડ્યું. પછી કૃષ્ણ ભગવાન નાના હતા તો એક દિવસ પોતાના ઘરના આંગણામાં રમતા હતા એ ને બલરામ, અને રમતા રમતા જમીન ઉપરથી મુઠ્ઠી માટી લીધી અને ખાઈ ગયા. તો બલરામ ગુસ્સે થઈ ગયા. એ ભાઈ, તમને માટી ખાવાનું કોણે કીધું? કાઢો કાઢો કાઢો. તો ના પાડવા માંડ્યા. પછી બલરામ એમનો હાથ પકડીને માતા પાસે લઈ ગયા. માતાને કે જો માતા માતા આ કૃષ્ણ માટી ખાઈ ગયા. તો કે હોય જ નહીં. કૃષ્ણને પૂછ્યું ભાઈ તે માટી ખાધી? તો ના પાડવા માંડ્યો કૃષ્ણ. શું કે મેં નથી ખાધી? બરાબર, પૂછતો માટી ખાધી? બરાબર, ના પાડવા માંડ્યો. તો માતા કે ભાઈ લા મોઢું ખોલ, મોઢું ખોલ. તો માતાએ જ્યારે પરાણે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું મોઢું ખોલાવડાયું ત્યારે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના યશોદા માતાને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પોતાના મુખારવિંદની અંદર દર્શન કરાયા. આપણે કોઈ બાળકનું મોઢું ખોલીએ તો અંદર શેના દર્શન થાય? 32 દર્શન થાય. બરાબર, બ્રહ્માંડના થાય? ના થાય. અથવા કલાક પહેલા કંઈક ચોકલેટ ખાધી હોય તો ક્યાંક ચોકલેટ કે ચ્યુઇંગમ ચોંટી હોય એના દર્શન થાય.
પણ બ્રહ્માંડના ના થાય. તો આવી રીતે માતાને ભગવાને પોતે પુરુષોત્તમ છે, પોતે સર્વ કારણના કારણ છે એવી પ્રતીતિ કરાઈ. પછી એક દિવસ માતા અને બધી ગોપીઓ ગોકુળમાં કંઈક નાનું મોટું કામ ચાલી રહ્યું હતું. એટલે દૂધ વલોવવાનું કામ, છાશ વલોવવાનું, માખણ કાઢવાનું બધું કામ કરતા હતા અને બધા બહુ બિઝી હતા. બરાબર. તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને યશોદા માતા અને બધી ગોપીઓએ દર્શ ભેગા થઈને એક ગાડું હતું, જૂનું ગાડું હતું, એ ગાડાની નીચે સુવડાવી દીધા કે જેથી કરીને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને કોઈ હાનિ પહોંચે નહીં અને આ બધી માતાઓ પોતપોતાનું કામ કરી શકે. એવા સમયમાં કંસે પોતાનો એક બીજો મિત્ર પકડ્યો. હવે કંસનો મિત્ર કોના જેવો હોય? એના જેવો હોય. બરાબર. દૈત્ય હતો. એનું નામ શું હતું? શટકાસુર. વાહ, સરસ. મારી સ્ક્રિપ્ટ ક્યાંક પહોંચી ગઈ લાગે છે. શટકાસુર નામનો એનો એક મિત્ર હતો. અને શટકનો મતલબ એવો, ગાડું હોય ને, ગાડું, એને શટક કહેવાય. શટકાસુર એટલે એ પ્રેત આત્મા હતો. તો કોઈ પણ ગાડાની અંદર એ પ્રવેશ કરી જાય. એવી રીતે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને જ્યાં સુવડાયા હતા એ ગાડાની અંદર એ શટકાસુર પ્રવેશ કરી ગયો. અને પ્રવેશ કરીને એનો ઈરાદો એવો હતો કે આ માતાઓ થોડાક આઘા પાછા થાય એટલે ગાડું આખું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની ઉપર પાડીને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પતાવી દેવા છે. પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને ખબર પડી ગઈ કે આ ગાડાની અંદર અસુરે પ્રવેશ કર્યો છે. ભગવાને પોતાના નાના નાના પગથી એવી લાત મારી કે આખું ગાડું ક્યાંયનું ક્યાંય ઉછળીને પડ્યું. અને ગાડું પડ્યું તો ગાડાની સાથે એની અંદર જે દૈત્ય શટકાસુર નામનો હતો એનો પણ નાશ ભગવાને કરી નાખ્યો. ગણતા રહેજો કેટલા અસુરોનો નાશ કર્યો. સૌથી પહેલા કોનો કર્યો? પૂતનાનો. પછી કોનો કર્યો? શટકાસુરનો. હવે તૃણાવ્રતની વારી આવશે. કોની આવશે? તૃણાવ્રત. હવે 2 દૈત્યો મરી ગયા એટલે કંસે એની લાઈનમાં જે બધા માણસો હોય એક એક કરીને બોલાવવા માંડ્યા, ભાઈ તૃણાવ્રત, મારું એક કામ કરી દે ને, મેં આજ સુધી તારી કેટલી સેવા કરી, તને ક્યાં ક્યાં લઈ ગયો હું, કસિનોમાં લઈ ગયો ને બિયર પાર્ટીમાં લઈ ગયો ને આ જગ્યાએ લઈ ગયો ને પેલી જગ્યાએ લઈ ગયો, તારી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરી. બરાબર. તો તું મારું એક કામ કર કે આ નંદ ગામમાં કૃષ્ણ નામનું એક બાળક છે, આપણે એને મારી નાખવો છે. તૃણાવ્રત નામનો જે રાક્ષસ હતો એની પાસે એવી સિદ્ધિ હતી કે એ ધૂળ અને વંટોળાનું રૂપ લઈ શકે. અને જેમ અહીંયા ટોર્નેડો આવે ત્યારે બધી વસ્તુ કેવી ઉપાડે, એવી રીતે તૃણાવ્રતે પણ નંદગામમાં જઈને આને ઉપાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને ખબર પડી ગઈ કે આ રાક્ષસ છે, મને મારી નાખવા માટે આવ્યો છે. તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એની સાથે ઉચકાઈ તો ગયા, પણ ઉચકાઈને પોતાનું વજન એટલું વધાર્યું કે તૃણાવ્રત શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને ધારી શક્યો નહીં. પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને એનો પ્રાણ ખેંચી લીધો અને એમ કરીને તૃણાવ્રતનો વધ કર્યો. પૂતના, શટકાસુર, તૃણાવ્રત. પછી બહુ રાક્ષસોને માર્યા. હવે થોડીક આનંદમય લીલા જોવી પડે ને. પછી ભગવાન આટલા બધા રાક્ષસોને મારીને ગોકુળમાં માતા સાથે ખૂબ આનંદથી જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા હતા. માતા એક દિવસ માખણ કાઢતા હતા અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને સૌથી વધારે શું ભાવે? પેનકેક, માખણ ભાવે. શું ભાવે? માખણ ભાવે. તો માતા જેવું માખણ વલોઈને માટલીમાં એક જગ્યાએ મૂકે, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ચોરી છુપીને ખાઈ જાય. માતાને રોજ વિચાર આવે કે હારું હું બધું ટાઈટ પેક કરીને સીલ કરીને મૂકું છું, પણ આ રોજ થોડું કેમ ઓછું થઈ જાય છે. પછી એમણે તપાસ કરી તો ખબર પડી કે આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જમી જાય છે. પછી શ્રી કૃષ્ણને પકડવા માટે માતા દોડ્યા કે ભાઈ તું બધું મારું માખણ ખાઈ જાય છે અને બધું એઠું કરી દે છે. બરાબર, ખાવું હોય તો પૂછીને લે ને, માંગીને અમે તને વાટકીમાં કાઢી આપીએ, પણ સીધો માટલામાં હાથ નાખે, ચાટે ને પછી ફરી નાખે. તો બધું પ્રસાદીનું થઈ જાય ને. તો પ્રસાદીનું ના થાય એમને સંસ્કાર આપવા માટે માતા એમની પાછળ દોડે છે. બહુ દોડાયા માતાને, પણ હાથમાં આવ્યા નહીં. પછી માતા જ્યારે થાકી ગયા, પોતાનો અહમ મૂકી દીધો અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના શરણે થઈ ગયા, તો માતાની ભક્તિને વશ થઈને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એમના બંધનમાં આવી ગયા.
જાતે પોતાની ઈચ્છાથી માતાના હાથમાં આવી ગયા. માતાએ પકડ્યા અને માતા એક દોરડું લાયા હતા. શું લાયા હતા? જે દોરડાથી છાશ વલોવે ને એવું એક દોરડું લાયા હતા. પછી એ દોરડાને લઈને ભગવાનને પિલર સાથે બાંધવા જાય તો દોરડું નાનું પડે, તો બીજું દોરડું લઈ આવે. ફરીથી બાંધવા જાય તો બીજું દોરડું નાનું પડે. એમ કરતા કરતા ઘરમાં જેટલા દોરડા હતા ને જીયાન, બધા દોરડા વાપરી નાખ્યા યશોદા માતાએ, પણ એક પણ દોરડાથી ભગવાન બંધાયા નહીં. દરેક દોરડું શું પડે? નાનું પડે. તો આવી જે ભગવાને યશોદા માતા સાથે લીલા કરી, આને શું કહેવાય? દામોદર લીલા કહેવાય. શું કહેવાય? દામ એટલે દોરડું અને ઉદર એટલે પેટ. તો યશોદા માતા દોરડા વડે ભગવાનને ઉદરથી બાંધવા જતા હતા, એટલા માટે આ લીલાનું નામ શું પડી ગયું? દામોદર લીલા. બરાબર. આ લીલા પ્રેમ ભાવની લીલા છે. આની પહેલા જે બધી લીલાઓ કરી ભગવાને અસુરોને મારવાની, એ કેવી હતી? અસુરોના સંહારની લીલા હતી. આ માતા સાથે એક પુત્રના પ્રેમની લીલા છે, સમર્પણની લીલા છે, ભક્તિની, શ્રદ્ધાની લીલા છે. રાઈટ? તો આવી દામોદર લીલા બધા ભગવાનના ભાવિક ભક્તો કાર્તિક માસમાં ખાસ કરીને ઉજવે. એટલા માટે કાર્તિક માસને દામોદર માસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. રાઈટ? આવી રીતે ભગવાન માતા સાથે ખૂબ આનંદ કરતા હતા. અને ગોકુળમાં અસુરોનો ત્રાસ બહુ વધી ગયો એટલે નંદજીને ચિંતા થવા લાગી, કૃષ્ણ ભગવાનની, બધા ગોપીઓની અને પોતાના પરિવારજનોની. પછી એમણે નિર્ણય લીધો કે આપણે ગોકુળનો ત્યાગ કરીને વૃંદાવન જતા રહીએ. ગોકુળથી વૃંદાવન માત્ર 25 કિલોમીટર થાય. તો નંદજી પોતાનું આખું ફેમિલી લઈને ક્યાં જતા રહ્યા? વૃંદાવન જતા રહ્યા. અને વૃંદાવનમાં ભગવાન 3 વર્ષની ઉંમરથી લઈને 3 વર્ષ અને 6 મહિનાની ઉંમરથી લઈને 6 વર્ષ અને 8 મહિના સુધી ક્યાં રોકાયા? વૃંદાવનમાં રોકાયા. ફરીથી જન્મ્યા ત્યારથી 3 વર્ષ અને 5 મહિના સુધી ક્યાં રોકાયા હતા? ગોકુળમાં. 3 વર્ષ અને 6 મહિનાથી લઈને 6 વર્ષ અને 8 મહિના સુધી ક્યાં રોકાયા? વૃંદાવનમાં. વૃંદાવનમાં શું કર્યું ભગવાને? તો કે જે કરવા માટે આયા હતા એ કર્યું. શું કરવા માટે ભગવાનનો આ પૃથ્વી ઉપર અવતાર થયો તો? હા, અસુરોનો નાશ કરવા માટે અને ધર્મને સ્થાપવા માટે. હજુ કંસનો નાશ થયો નતો અને કંસના મિત્રો બહુ ઝાઝા હતા. બરાબર? અવારનવાર પાર્ટી કરે ને બધાને બોલાવે, તો પછી હવે બધાની પાસે રિટર્ન ફેવર તો લેવી પડે ને. તો હવે એના એક બીજા મિત્રનું નામ હતું બકાસુર. શું નામ હતું? હેવ યુ સીન સ્ટોર્ક? ક્રેન તો હોય ને, ક્રેન. તો એવો એનો એક મિત્ર હતો, એનું નામ હતું બકાસુર. બકા એટલે બતક જેવું એનું મોઢું હતું અને બહુ મોટી એની ચાંચ હતી. બકાસુરને કીધું કંસે કે જા ભાઈ, આ પૂતનાથી જે કામ નથી થયું, તૃણા વ્રતથી નથી થયું, ષટકાસુરથી જે કામ નથી થયું, એ કામ મારે તારી પાસે કરાવવું છે. જા તું શ્રી કૃષ્ણનું વધ કરી આય. બકાસુર ગયો અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પોતાના બાળ મિત્રો સાથે રમી રહ્યા હતા. ત્યાં જઈને મોટી ચાંચ કરીને ઊભો રહ્યો અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પકડી લેવાનો ટ્રાય કર્યો. જેવો ભગવાનને પકડ્યા, ચાંચની અંદર લઈ લીધા અને બહુ મોટું રૂપ એણે ધારણ કર્યું હતું. સામાન્ય બગલા જેવો નહોતો, બહુ મોટું બગલાનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને મુખમાં લઈ લીધા. તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન મુખમાં જઈને એટલી બધી ગરમી વધારી કે બગલો એના મુખની અંદર એને રાખી શક્યો નહીં. તો ઓકીને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને બહાર કાઢી નાખ્યા. હવે તો ભગવાનને ચાન્સ મળી ગયો. એની ચાંચ પકડી અને એવો ફેરવીને પછાડ્યો તો બકાસુરના ત્યાંના ત્યાં રામ રમાવી દીધા. બોલો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની જય. આવી રીતે ફરીથી થોડાક દિવસો પછી પોતાના બાળ મિત્રો સાથે ગાયો ચરાવતા જંગલમાં ગયા. જંગલમાં એક બહુ મોટી ઊંડી બાળકોને ગુફા જોવા મળી. અને બાળકો, એમના જે મિત્રો હતા, એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને કહેવા લાગ્યા કે આવડી આ વિસ્તારમાં આપણે પહેલા ક્યારેય ગુફા જોઈ નથી. લેટ્સ એક્સપ્લોર. શું થયું એ લોકોને મન? લેટ્સ એક્સપ્લોર કરવા માટે એ ગુફાની અંદર ઘૂસી ગયા. હવે એ ગુફા નથી, શું હતું?
શું હતું? સર્પનું મોઢું હતું. અઘાસુર હતો. કોણ હતો? અઘાસુર. કંસના અનેક મિત્રોમાંનો એક મિત્ર અજગર, પેલો એનેકોન્ડા જોયો છે તમે? એનાથી એ મોટો. એનેકોન્ડા તો એની આગળ કાંઈ ના કહેવાય, એવડો મોટો. આમ મોઢું પોળું કરીને પડ્યો હતો. એની અંદર બધા મિત્રો જતા રહ્યા. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને તો ખબર પડી ગઈ કે આ અસુર છે, પણ પોતાના મિત્રોને એવી ખબર પડે કે મારા જે મિત્ર છે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે, કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. એટલે ભગવાને એમના મિત્રોને એ ગુફાની અંદર જવા દીધા. જેવા ભગવાન અંદર ગયા, જેવા મિત્રો અંદર ગયા, પાછળ પાછળ ભગવાન ગયા અને અઘાસુરે મોઢું બંધ કરી દીધું. પછી ભગવાને અંદર જઈને પોતાનું રૂપ એવડું મોટું કર્યું, એવડું મોટું કર્યું, એવડું મોટું કર્યું કે અઘાસુરનું આખું મોઢું ફાડી નાખ્યું અને પોતાના મિત્રોને બચાવી લીધા. તે દિવસથી એમના મિત્રોને એવી પ્રતીતિ થઈ ગઈ કે જ્યાં સુધી અમારી સાથે ભગવાન હોય ત્યાં સુધી અમારે ક્યારેય કોઈથી કોઈ પ્રકારે ડરવાની જરૂર નથી. આપણી પાસે ભગવાન છે કે નહીં? તો આપણે ડરવાની જરૂર છે? છે ભાઈ. પૂછો કેમ? ભગવાનની આજ્ઞા લોપીએ તો ડરવાની જરૂર છે, પણ જો આજ્ઞા ના લોપતા હોઈએ, શિક્ષાપત્રીમાં ભગવાને આપણને જે પ્રમાણે જીવવાનું કીધું હોય એમ જીવતા હોઈએ તો આપણે કોઈથી ક્યારેય ડરવાની જરૂર નથી. પણ જો આજ્ઞા લોપીએ તો કોનાથી ડરવાનું? ભગવાનથી ડરવાનું. કેમ કે ભગવાન પોતે સર્વ કર્મ ફળ પ્રદાતા છે. આપણે જેવા કર્મ કર્યા હોય તેવું ફળ આપણને આપે. જો કંસ જેવા કર્મ કર્યા હોય તો કૃષ્ણ જેવું ફળ મળે ના મળે. બકાસુરનો વધ કર્યો, અઘાસુરનો વધ કર્યો. હવે વારી આવી પ્રલંબાસુરની. એ પણ કંસનો મિત્ર હતો અને કંસને રાજી કરવા માટે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને મારવા માટે આવ્યો હતો. બાળક બનીને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના જે મિત્રો હતા એ ટોળકીમાં એ ઘૂસી ગયો અને બલરામને કહે કે કામ કરો, તમે મારા ખભા ઉપર બેસી જાઓ, હું તમને રાઈડ આપું. શું કીધું? હું તમને રાઈડ આપું. અને પછી બલરામને ખભા ઉપર બેસીને એટલી સ્પીડમાં દોડે, એટલી સ્પીડમાં દોડે. બલરામ કે ભાઈ ઊભો રહે, ઊભો રહે, સ્ટોપ સ્ટોપ સ્ટોપ, તો એ માને જ નહીં. આપણે કોકને એવું કહીએ સ્ટોપ અને માને નહીં, એને કેવી વૃત્તિવાળા કહેવાય? આસુરી વૃત્તિવાળા કહેવાય. પણ આપણે એક વાર કહીએ કે ભાઈ સ્ટોપ અને માની જાય તો આને દૈવી વૃત્તિવાળા કહેવાય. બરાબર? તો આવું કોણે કર્યું? પ્રલંબાસુરે. બલરામજીને ખભા ઉપર લઈને દોડ્યો અને પછી બલરામજીનું મગજ ગયું. હવે એ પોતે પણ શેષનાગના અવતાર હતા, ઉતરી ગયા માથા ઉપરથી અને પ્રલંબાસુરને પકડીને એવો પછાડ્યો કે એના પણ રામ રમી ગયા. પછી આવી વારી વત્સાસુરની. વત્સાસુર પણ કંસનો મિત્ર હતો. વત્સાસુર એટલે જે અસુર વાછડાનું રૂપ લઈ લે એને વત્સાસુર કહેવાય. તો આ વત્સાસુરે વાછડાનું રૂપ લીધું. કૃષ્ણ ભગવાન અને બધા ગોવાળો જે વાછડાઓને અને ગાયોને ચરાવવા જતા હતા એમાં પોતે ભળી ગયો. અને પછી એવી જગ્યાએ બધા જ્યારે ગયા કે જ્યાં બાળકોને અને કૃષ્ણ ભગવાનને કોઈ બચાવવા ના આવી શકે ત્યાં મોટું રૂપ ધારણ કર્યું અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને મારી નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ ભગવાન તો કઈ એવા વત્સાસુરથી મરે ના મરે. એને પણ પછાડ્યો વત્સાસુરને અને એનો પણ નાશ કરી દીધો ભગવાને. આમ કરતા કરતા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન 5 વર્ષની ઉંમરના થયા. 5 વર્ષની ઉંમરના થયા અને નાના હતા ને ત્યારે ભગવાન ખાલી વાછડા ચરાવતા હતા, પણ 5 વર્ષની ઉંમરે હવે ગાયો ચરાવતા પણ શીખી ગયા. તો 5 વર્ષની ઉંમરે ભગવાન ગાયો ચરાવતા શીખ્યા. એને આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ગોપાષ્ટમી તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ભગવાન જ્યારે ગાયો ચરાવતા શીખ્યા એને શું કહેવામાં આવે? ગોપાષ્ટમી. પછી 6 વર્ષ 8 મહિનાથી લઈને 10 વર્ષ અને 7 મહિના સુધી ભગવાન ક્યાં રહ્યા? નંદગામમાં નિવાસ કરીને રહ્યા. અને ત્યાં ભગવાને બ્રહ્મ વિમોહન લીલા કરી. બ્રહ્માજી છે ને સત્યલોકના, એ ક્ષીરસાગરમાં જઈને પ્રાર્થના કરી હતી કે ભાઈ પાપ વધી ગયું છે પૃથ્વી ઉપર, પ્રભુ તમે પ્રગટ થાઓ અને બધા અસુરોનો સંહાર કરો. હવે બ્રહ્માજી જ ભૂલી ગયા કે ભગવાન પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થઈ ચૂક્યા છે. અને બ્રહ્માને એવું અભિમાન આવી ગયું કે મારા જેવું તો આ 14 લોકમાં કોઈ છે જ નહીં.
અને એને એમ થયું કે આ ગોકુળ ને વૃંદાવનમાં જે કૃષ્ણ કરીને એક બાળક છે એ બહુ આશ્ચર્ય કરે છે, બધા દેવતાઓ વારે વારે ત્યાં દર્શન કરવા જાય છે, તો ચાલો આપણે એક દિવસ કૃષ્ણનું ટેસ્ટિંગ કરીએ. શું નક્કી કર્યું એમણે? કૃષ્ણ ભગવાનનું ટેસ્ટિંગ કરવાનું નક્કી કર્યું. તો કૃષ્ણ ભગવાનના જે મિત્રો હતા, જે વાછડીઓ હતી, ગાયો હતી, એ બધાને એક સામટી એમણે કિડનેપ કરી લીધી અને સત્યલોકમાં લઈ જઈને બધાને સુષુપ્તિમાં નાખી દીધા. એવું વિચારીને કે હું આવું કરું તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કેવું રિએક્ટ કરે છે, બરાબર? તો જ્યારે એમણે આવું કર્યું ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન તો પ્રભુ હતા, એ તો બધું જાણે કે આ બધા મારા વાછડા અને મારા મિત્રોને કોણ લઈ ગયું. પછી ભગવાને બ્રહ્માજીને મોહ પમાડવા માટે જેટલા વાછડા અને જેટલા મિત્રોને લઈ ગયા હતા ને એ બધાના અહીંયા ડુપ્લિકેટ સ્વરૂપ ઊભા કરી દીધા અને પોતે જેમ જીવતા હતા એમ જીવવા લાગ્યા. તો બ્રહ્માજી કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા કે હારું હું બધા વાછડા અને છોકરાઓ લઈ આવ્યો છું તો પણ વૃંદાવનમાં અને નંદગામમાં કોઈને કંઈ ચિંતા જ નથી. આ બધા જે વાછડા અને છોકરાઓ આવી ગયા છે કોણ છે? એમ કરીને બ્રહ્મા બહુ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા. પછી કન્ફ્યુઝન દૂર કરવા માટે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પાસે આવ્યા અને પૂછવા લાગ્યા કે તમે કોણ છો? ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કીધું કે તમે ખોટું અહમ ધારણ કરો છો, તમારાથી પણ મોટા મોટા બ્રહ્મા આ બ્રહ્માંડમાં કેટલાય છે. પછી જ્યારે એ બ્રહ્મા આવ્યા હતા, ચતુર્મુખી બ્રહ્મા, પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કરવા 10 મુખવાળા, 25 મુખવાળા, 50 મુખવાળા, 100 મુખવાળા, 1000 મુખવાળા, એવા બધા બ્રહ્માઓ આવ્યા. પછી આ બ્રહ્માને એમ થયું કે આ બધા બ્રહ્માઓ આગળ તો હું કાંઈ નથી, ભગવાનના પગમાં પડ્યા. અને ત્યારે ભગવાને એમને રાજી થઈને વરદાન આપ્યું કે જાઓ બ્રહ્માજી, હવે તમને માન નહીં આવે. એમ કરીને બ્રહ્મ વિમોહન લીલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કરી. હવે અસુરો હજુ કંસ પાસે પતી ગયા નતા, બરાબર? હવે કોનો વારો આવ્યો? ધેનુકાસુરનો વારો આવ્યો. એનો એક મિત્ર હતો, એનું નામ હતું ધેનુકાસુર. ધેનુ એટલે ગધેડો, બરાબર? તો એ ધેનુકાસુર પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને મારવા માટે આવ્યો અને એનું પણ વધ ભગવાને ખૂબ નાની ઉંમરમાં કરી નાખ્યું. 7 વર્ષની ઉંમર ભગવાનની જ્યારે થઈ ત્યારે ભગવાનને ખબર પડી કે યમુના નદીમાં બધા માછલાઓ મરી જાય છે, ગામવાસીઓ ત્યાં જઈને પાણી નથી પી શકતા અને બહુ ત્રાસ થઈ ગયો છે. ત્યાં કંઈક ઝેરી એવું તત્વ આવી ગયું છે કે બધા ગાયો પણ મરી જાય છે. ભગવાને જોયું, તપાસ કરી તો ખબર પડી કે યમુના નદીની અંદર કાળી નાગ હતો. કોણ હતું? કાળી નાગ. તો કાળી નાગને ત્યાંથી ભગાડવા માટે ભગવાન યમુના નદીની અંદર બહુ નાની ઉંમરે કૂદી પડ્યા. અને આપણા ગુજરાતના એક બહુ સારા ભગવદીય ભક્ત નરસિંહ મહેતા, તમે નામ સાંભળ્યું હશે, બરાબર? એમણે આ કાળી નાગ સાથે ભગવાને જે લીલા કરી એનું બહુ એક સરસ કીર્તન રચ્યું છે. એ આપણે અત્યારે ગાશું અને એ કીર્તન દ્વારા લીલાનો લાભ માણશું. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા, સ્વામી અમારો જાગશે, જાગશે મને મારશે, મને બાળ હત્યા લાગશે. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે આ કાળી નાગને પકડવા માટે યમુનામાં કૂદ્યા ત્યારે એ કાળી નાગની ઘણી બધી નાગણ પત્નીઓ હતી. એણે જોયું કે આ કોઈક નાનું અમથું બાળક યમુનામાં આવ્યું છે તો પૂછવા લાગ્યા કે બાળક તું કોણ છે? આ જળમાંથી તું બહાર જતો રહે. પછી કહેવા લાગ્યા, કહે રે બાળક તું માર્ગ ભૂલ્યો કે તારા વેરીએ વળાવ્યો, નિશ્ચય તારો કાળજ ખૂટ્યો, અહીંયા તે સિદ્ધ આવ્યો. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા, નથી નાગણ હું માર્ગ ભૂલ્યો, નથી મારા વેરીએ વળાવ્યો,
મથુરા નગરીમાં જુગટુ રમતા નાગનું શીશ હારિયો હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. નાગણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પૂછવા લાગી કે હે બાળક, તું અહીંયા ક્યાંથી આવી ગયો? કે તારા કોઈ એનિમીઝ હોય, વેરિયા મીન્સ એનિમીઝ, એણે તો અહીંયા તને નથી નાખી દીધો ને? તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહેવા માંડ્યા કે નાગણ, હું કાંઈ માર્ગ ભૂલ્યો નથી, હું કાંઈ ખોટા રસ્તે આવી ગયો નથી. હું તો કે મથુરા નગરીમાં જુગટુ રમતો હતો, આઈ વોઝ ગેમ્બલિંગ, અને ઇન ટુ દેટ ગેમ્બલિંગ આઈ લોસ્ટ ધ હેડ ઓફ કાળી નાગ. વિચાર કરો કેવું જુગટુ રમે છે, કાળી નાગનું માથું હારી આયા. બરાબર. તો પછી બધી નાગણો કહેવા માંડી, રંગે રૂડો રૂપે પૂરો દિસંતો કોડીલો કોડામણો તારી માતાએ કેટલા જન્મ્યા તેમાં તું અળખામણો હે જળ કમળ છાંડી જા રે બાળા મારી માતાએ બેઉ જન્મ્યા તેમાં હું નટવર નાનડો જગાડ તારા નાગને મારું નામ કૃષ્ણ કાનડો હે જળ કમળ ઝાંડી જા રે બાળા. આ બધી નાગણો કૃષ્ણ ભગવાનને કહેવા લાગી કે ભાઈ તમે રંગે બહુ રૂડા છો, રૂપે પૂરા છો અને બહુ સરસ દેખાવ છો. તમારી માતાને તમારા જેવા કેટલા છે કે તમે અડખામણા છો ને તમને આવી રીતે યમુનામાં નાખી દીધા? તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહેવા લાગ્યા કે ભાઈ મારી માતાને તો અમે બે જ છીએ અને એમાં હું નટવર છું અને નાનોડો છું બેમાંથી. બરાબર. તું બધું આ બધું પંચાયત કરવાનું મૂક અને તારા નાગને જગાડ, મારો ટાઈમ વેસ્ટ ના કરીશ. બરાબર. પછી પાછી નાગણો કહેવા લાગી, લાખ સવાનો મારો હાર આપું આપું તુજને દોરિયો એટલું મારા નાગથી છાનું આપું તુજને ચોરિયો હે જળ કમળ છાંડી જા રે બાળા શું કરું નાગણ હું હાર તારો શું કરું તારો દોરિયો શાને કાજે નાગણ તારે કરવી ઘરમાં ચોરિયો હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. આપણે આપણા નાના છોકરાને લલચાઈએ ને, બેટા આટલું કરી લે, એક શું આપીશ? પોપ્સિકલ. બરાબર. તો એવી રીતે આ નાગણો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને મનાવા લાગ્યા કે હું તને લાખ સવાનો હાર આપું, તને સોનાની ચેન આપું વગેરે વગેરે. તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કે ભાઈ આ બધી તારી વસ્તુ લઈને હું શું કરું? હું તો મથુરામાં તારા નાગનું માથું હારીને આવ્યો છું, હું એ લીધા વગર જવાનો નથી. અને એવું તો તારે શું દુખાઈ પડ્યું છે કે તારે તારા ઘરમાં ચોરી કરવી પડે? બરાબર. તું તારો નાગ ક્યાં છે એને મને મળાઈ દે, પછી અમે બંને અમારું કામ પૂરું કરશું. પછી ફરીથી આવી બધી વાત કરી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને. ત્યારે નાગણો ગઈ નાગ પાસે અને બોલવા લાગી, ચરણ ચાપી મૂછ મરડી નાગણે નાગ જગાડ્યો ઉઠો રે બળવંત કોઈ બાળક બારણે આવ્યો હે જળ કમળ છાંડી જા રે બાળા બેઉ બળિયા બાથે વળગ્યા કૃષ્ણે કાળી નાગ નાથિયો સહસ્ત્ર ફેણા ફૂંકવે જેમ ગગન ગાજે હાથિયો હે જળ કમળ છાંડી જા રે બાળા.
શું થયું? હવે કૃષ્ણ ભગવાને આટલી બધી ઘસીને ના પાડી દીધી એટલે બધી નાગણો ગઈ કાળી નાગ પાસે, ચરણચંપી કરી. શું કરી? નાથની ચરણચંપી કરવી પડે ને, ચરણચંપી કરી. પછી મૂછ થોડીક મરડી દીધી. વાહ વાહ એમ કરીને મૂછ મરડી દીધી ને કીધું કે ભાઈ આપણા બારણે કોઈક બાળક આવ્યો છે, જાગો. જાગ્યા કાળી નાગ. અને પછી કૃષ્ણ ભગવાનને મળ્યા અને બહુ ઘમાસાન યુદ્ધ થયું. અને પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આટલી નાની ઉંમરમાં નદીમાં પડીને કાળી નાગ, કેટલા માથા કીધા છે જુઓ, સહસ્ત્ર ફેણ. કેટલી? એટલી બધી ફેણ વાળો નાગ હતો, એને નાથ્યો. કોણે નાથ્યો? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને. સામાન્ય વ્યક્તિથી ન થાય. આપણે અહીં બેઠા હોઈએ અને ખબર પડે કે પાર્કિંગમાં સાપ આવ્યો છે તો અહીં કૂદકા મારવા માંડીએ. હે, હજુ તે પાર્કિંગમાં હોય તો યમુનામાં જઈને નાથવાનું તો ભૂલી જ જવાનું. બરાબર ને? તો આવી રીતે કાળી નાગને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને નાથ્યો. પછી શું થયું? પછી નાગણો કહેવા લાગી, નાગણ સહુ વિલાપ કરે છે, નાગને બહુ દુઃખ આપશે, મથુરા નગરીમાં લઈ જશે, પછી નાગનું શીશ કાપશે, હે જળ કમળ છાંડી જા રે બાળા, બેઉ કર જોડી વિનવે સ્વામી, મૂકો અમારા કંઠને, અમો અપરાધી કાંઈ ન સમજ્યા, ન ઓળખ્યા ભગવંતને, હે જળ કમળ છાંડી જા રે બાળા. આવી રીતે નાગણોએ પ્રાર્થના કરી, ગળગળી ગયા. બરાબર? એના શરણે થઈ ગયા. કોના? જેને લોભથી વશ કરવાનો ટ્રાય કરતા હતા, એની માતાને ગાળો દઈને વશ કરવાનો ટ્રાય કરતા હતા, એને ભગાડી દેવાનો ટ્રાય કરતા હતા, એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આગળ એ નાગણો, જેનો પતિ આટલો બળવાન હતો, બળશાળી હતો, એની આગળ શરણે થઈ ગયા. અને શું કીધું? અમે અપરાધી કાંઈ ન સમજ્યા, ન ઓળખ્યા ભગવંતને. જ્યારે કોઈ પણ જીવાત્મા ગમે તેવો આસુરી હોય, એ ગમે તેટલા પાપ કર્યા હોય, પણ જો ભગવાનના શરણે થઈ જાય તો ભગવાન તો ખૂબ દયાળુ છે, આપણા પાપ જોતા નથી. શરણે આયેલાને 100% શરણ આપનારા ભગવાન છે. આપણા બધા ગુનાઓ માફ કરી દે, આપણી બધી ભૂલો માફ કરી દે, પણ શું કરવું પડે? આપણે શરણે થવું પડે. તો જો આવી રીતે નાગણો શરણે થઈ તો ભગવાન એની ઉપર રાજી થયા. અને પછી થાળ ભરી સગમોતીએ શ્રી કૃષ્ણને રે વધાવ્યો, નરસૈયાના નાથ પાસેથી નાગણે નાગ છોડાવ્યો, હે જળ કમળ છાંડી જા રે બાળા, સ્વામી અમારો જાગશે, જાગશે તને મારશે, મને બાળ હત્યા લાગશે, હે જળ કમળ છાંડી જા રે બાળા. શરણે થયા તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કાળી નાગને છોડી દીધો. નહીતર શું ધારીને આવ્યા હતા? માથું કાપી નાખવાનું ધારીને આવ્યા હતા. બરાબર? પણ એમની પત્નીઓ શરણે થઈ તો કાળી નાગને છોડી દીધો, બધી નાગણોને છોડી દીધી, અને એને આદેશ કર્યો કે અહીંથી સીધો યમુનાને છોડીને સાગરમાં જતો રહે, સમુદ્રમાં જતો રહે. ત્યાં જઈને તારે જે કરવું હોય કરજે, જ્યાં ઝેર ફેલાવવું હોય ત્યાં ફેલાવજે. અહીંયા યમુનામાં મારા જે બધા ભક્તો છે એ બિચારા પાણી નથી પી શકતા, ગાયો બધી મરી જાય છે, માછલાઓ મરી જાય છે, અને શુદ્ધ યમુનાનું પાણી તું દૂષિત કરે છે. આવી ભગવાને કાળી નાગ ઉપર 7 વર્ષની ઉંમરે, કેટલા વર્ષની ઉંમરે? 7 વર્ષની ઉંમરે કાળી નાગના માથે ચડીને નૃત્ય કર્યું અને કાળી નાગને નાથ્યો પ્રભુએ. મજા આવી ગઈ ને? સરસ. હવે આગળ ભગવાન આવી બધી ખૂબ લીલાઓ કરતા હતા.
અને ગોપીઓને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનમાં ખૂબ હેત હતું. હજુ તો ભગવાન 7 વર્ષના જ છે. કેટલા? 7 વર્ષમાં. અને એક દિવસ ગોપીઓ, ઉનાળાનો દિવસ હતો ને બહુ ગરમી હતી ને રહેવાય નહીં એટલો બધો પરસેવો થતો હતો. તો યમુના નદીમાં, હવે તો કાળી નાગ જતો રહ્યો, તો બધી ગોપીઓ ગઈ યમુના નદીમાં જળ ક્રીડા કરવા માટે. અને જળ ક્રીડા કરવા ગઈ ને બધા વસ્ત્રો કિનારે મૂકતી ગઈ. કિનારે મૂકતી ગઈ અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને રમત સૂચી. બરાબર, બધા વસ્ત્રો લઈને ઝાડ પાછળ સંતાડી દીધા. અને ગોપીઓને ખબર પડી કે આ બધી લીલા કરી છે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને. તો ખૂબ શરમ આવીને ખૂબ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને મનાયા કે તમે અમારા વસ્ત્રો આપી દો, વસ્ત્રો આપી દો, વસ્ત્રો આપી દો. પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને વસ્ત્રો આપ્યા નહીં. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને ગોપીઓમાં જે માન હતું, અહમ હતું, માયાના જે બધા આવરણ હતા એ બધા મુકાવાતા. બરાબર, આ વસ્ત્રહરણ લીલા તો આપણને યાદ રહે આ બાને એટલા માટે કરી હોય, પણ ભગવાન પોતાના ભક્તને માન, અહમ, માયાના બધા આવરણ, બધા સ્વભાવો મુકાવડાવવા માંગે છે. તો જ્યારે આ બધી ગોપીઓ, જેમ નાગણો શરણે થઈ હતી, યશોદા માતા શરણે થયા હતા, એમ આ બધી ગોપીઓને, જો ગોપીઓને છે ને એમ નથી ખબર કે આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે. એમને તો શ્રી કૃષ્ણનું રૂપ જોઈને એનામાં હેત હતું. શું જોઈને હતું? કામ ભાવે વશ હતી બધી ગોપીઓ. એને ખબર નથી કે આ ભગવાન છે. તો ભગવાન તમે કોકને માનો અથવા તમારાથી મહાન માનો તો તમારે મર્યાદા રહે, પણ તમે રૂપે કરીને વશ થયા હો તો પછી તમે એઝ અ ફ્રેન્ડ તરીકે બિહેવ કરતા હો. તો બધી ગોપીઓ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાથે એમ બિહેવ કરતી હતી. તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને એનું માન ત્યાગ કરાવતું, અહમ ત્યાગ કરાવતો. તો વસ્ત્ર લઈ લીધા અને જ્યારે ગોપીઓ શરણે થઈ, માફી માંગી, ત્યારે એમના બધા વસ્ત્રો આપ્યા. એવી રીતે જ્યારે આપણે ભગવાનના શરણે થઈએ, આપણું માન મૂકી દઈએ, શરણાગતિ સ્વીકારીએ, આપણે પ્રેમ બતાવીએ ભગવાનને, નિષ્કપટપણું રાખીએ ભગવાન આગળ, ત્યારે ભગવાન આપણી ઉપર કૃપા કરે છે. બરાબર. પછી થોડાક જ સમય પછી રાસલીલા કરી. શરદ પૂર્ણિમાની રાત હતી. બધી ગોપીઓ પોતપોતાના ઘરે આરામમાં હતી. રાતના 12 વાગ્યા હતા અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પોતાની દિવ્ય અલૌકિક શક્તિથી બધી ગોપીઓને બોલાવી વૃંદાવનમાં. તો બધી ગોપીઓ પોતાનું ઘર બાર, પતિ પત્ની બધું ભૂલીને ક્યાં આવી? વૃંદાવનમાં આવીને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાથે રાસ રમવા લાગી. અને એવો દિવ્ય અલૌકિક રાસ કર્યો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કે એક એક ગોપી સાથે એક એક શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. બરાબર, બધા દેવતાઓ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ ને બધા આવીને ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા અને પૂજન કરવા લાગ્યા. અને ગોપીઓને એટલું બધું સુખ આપ્યું, એટલું બધું સુખ આપ્યું કે ના પૂછો વાત. આને દૈહિક દ્રષ્ટિએ મૂલવાય નહીં. ભગવાન અને ગોપીઓ એટલે પરબ્રહ્મ અને આત્માનો મિલન હતો. આ શું હતું? પરબ્રહ્મ અને આત્માનો મિલન હતો. ભગવાને બધા જીવોને બોલાયા. જેમ તમે બધા જીવો છો, તમને બધાને ભગવાનમાં હેત છે, તો વારે વારે તમે મંદિર આવો છો, ભગવાનના દર્શન કરો છો, અંતરમાં શાંતિ થાય છે ને. એવી રીતે ગોપીઓને પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન, સ્પર્શ વગેરે કરીને શાંતિ થતી હતી. તો એવી રીતે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગોપીઓને સુખ આપવા માટે બોલાવી અને ત્યાં રાસલીલા કરી. બરાબર. પછી થોડોક સમય ગયો અને બધા ગોકુળના ગ્રામવાસીઓ ઇન્દ્રદેવની પૂજા કરવા માટે ભેગા થયા. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કે પેલા ઇન્દ્રની પૂજા કેમ કરો છો? તો કે ઇન્દ્રને આપણે રાજી રાખીએ તો એ વરસાદ આપે. વરસાદ થાય તો બધું ઘાસ ઉગે, ઘાસ ઉગે તો ગાયો ચરે, ગાયો ચરે તો દૂધ આવે, દૂધ આવે તો માખણ બને, ઘી બને, મથુરા જઈએ, વેચીએ ને થોડાક મંગળિયા આવે. એટલે આપણે ઇન્દ્રની પૂજા કરવી પડે. તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કે ના ભાઈ ના, ઇન્દ્રની પૂજા કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. જો તમારે પૂજા કરવી હોય તો તમારી ગાયોને ચારો ગોવર્ધન પર્વત પૂરો પાડે છે, તો ગોવર્ધનની પૂજા કરો. તો હવે કોઈને મન તો નહોતું, પણ શ્રી કૃષ્ણમાં પ્રેમ જ એટલો કે એની કોઈ વાતને કોઈ ના પાડી શકે જ નહીં. તો શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમને વશ થઈને બધા ગોકુળવાસીઓએ નક્કી કર્યું કે ભાઈ આ વર્ષે આપણે ઇન્દ્રનું પૂજન કરવું નથી. ઇન્દ્રનું પૂજન ન થયું, ગોવર્ધનનું પૂજન થયું, એમાં ઇન્દ્ર કોપાયમાન થઈ ગયા. જે વ્યક્તિને જેટલું માન મળવું જોઈએ એટલું ન મળે અને ક્રોધિત થઈ જાય એને માની કહેવાય. શું કહેવાય? માની કહેવાય, અહંકારી કહેવાય.
તો ઇન્દ્રને પણ ક્રોધ આવી ગયો કે ભાઈ મને માન મળવું જોઈએ, મારી પૂજા થવી જોઈએ, એની જગ્યાએ ગોવર્ધન પર્વતની પૂજા કરો છો. તો એણે વરસાદ પાડવાની જગ્યાએ વંટોળું મોકલ્યું ને મુશળધાર વરસાદ કરી દીધો. બધું તહેસ નહેસ કરી નાખ્યું. બધા ગોવાળો ને બધી ગોપીઓ ખૂબ દુઃખી થઈ ગઈ અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પાસે ગઈ અને કહેવા લાગી કે જો પ્રભુ તમે કીધું તું એ પ્રમાણે અમે કર્યું, તો આ ઇન્દ્રએ તો અહીંયા બધો હાહાકાર મચાવી દીધો. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કે કોઈ ચિંતા કરશો નહીં, ચાલો મારી પાછળ પાછળ. ગોવર્ધન પાસે ગયા, ગોવર્ધનને ટટલી આંગળી ઉપર ઉચકી લીધો. બરાબર, 7 દિવસ અને 7 રાત સુધી ટટલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધનને ઉચકી રાખ્યો. આપણે પ્રદક્ષિણા કરવા જઈએ ને તો અડધી પ્રદક્ષિણા એ ઠૂસ થઈ જઈએ. કોની પ્રદક્ષિણા કરવા જઈએ? તો ગોવર્ધનની. એ ગોવર્ધનને ટટલી આંગળી ઉપર 7 દિવસ અને 7 રાત સુધી ઉચકી રાખ્યો. ઇન્દ્રને કે તારી તાકાત હોય એટલો વરસાદ વરસાય. બરાબર, ઇન્દ્રએ પોતાની બધી તાકાત વાપરી દીધી. પછી ઇન્દ્ર થાકી ગયો અને આઈને પગમાં પડ્યો અને 7 દિવસ ને 7 રાત સુધી એ ગોવર્ધન પર્વતની નીચે આ આખા ગોકુળવાસીઓને બધી ગાયોને બધાને ભગવાને સુખ પૂરું પાડ્યું. એ દિવસે ઇન્દ્રનું માન ઉતાર્યું પ્રભુએ. આવી રીતે કઈ લીલા કરી? ગોવર્ધન લીલા કરી. હજુ કંસના મિત્રોનો પાર આવ્યો નથી. પછી થોડાક દિવસમાં કંસે ફરીથી સાંઠગાંઠ કરી. બરાબર, અને એનો એક બીજો મિત્ર હતો, એનું નામ હતું અરિષ્ઠાસુર. અરિષ્ઠાસુરને સાધ્યો અને એને કીધું કે ભાઈ શ્રી કૃષ્ણને મારી નાખવાનું છે, આવું કામ કરવાનું છે, આમ કરવાનું છે, આમ કરવું, તને આપીશ 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 એમ કરીને બહુ મનાયો. અરિષ્ઠાસુર એટલે ભેંસ. બરાબર, ભેંસનું સ્વરૂપ લઈને રાક્ષસ ગયો. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને મારવાનો બહુ પ્રયત્ન કર્યો, પણ ભગવાને એના શિંગડા પકડ્યા અને ગોળ 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 ફેરવીને એવો પછાડ્યો જમીન ઉપર કે અરિષ્ઠાસુરનું વધ થઈ ગયું. આમ કરીને અરિષ્ઠાસુરને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાઈ. પછી કંસનો એક બીજો મિત્ર હતો, એનું નામ હતું કેશી. તો કેશી એટલે ઘોડો. તો ઘોડારૂપી એક રાક્ષસ હતો. એ રાક્ષસનો પણ ભગવાને આવી જ રીતે અંત કર્યો. પછી એક વ્યોમાસુર હતો, રૂપ બદલવા વાળો દૈત્ય. એનો પણ ભગવાને નાશ કર્યો. આવી રીતે ભગવાને અનેક અસુરોને પરાજિત કર્યા. એટલા માટે તો આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા હતા, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય. બરાબર, આપણે આગળ જોયું એ પ્રમાણે. હવે કોનો વારો આવશે બોલો? કંસનો. અરે વાહ, સરસ. હા, જાગે છે, સાચી વાત છે. તો ભગવાન જયારે 11 વર્ષની ઉંમરના થયા ત્યારે એમના મામા, કોણ? અક્રૂરજી. કોણ? મામા કે કાકા? કાકા થાય. અક્રૂરજી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના કાકા ભગવાનને ક્યાં લેવા આવ્યા? વૃંદાવનમાં. વૃંદાવનથી ક્યાં લઈ ગયા? મથુરા લઈ ગયા. મથુરા લઈ ગયા અને ત્યાં એક જ કારણથી લઈ ગયા હતા કે ત્યાં કંસનો અને ચાણૂર નામનો એનો એક સેનાપતિ હતો, મહા મોટો ભયંકર દૈત્ય ચાણૂર. અને એ ચાણૂરને કંસે પોતાનો સેનાપતિ બનાવ્યો હતો. તો અવારનવાર આજુબાજુના ગામમાં જાય અને લૂંટફાટ કરે. બરાબર, તમે કોઈએ શોલે મૂવી જોયું હોય તો ગબ્બરસિંહ કેવી લૂંટ કરવા જતો હતો, એવી રીતે આ ચાણૂર ધંધો કર્યા કરતો હતો. બરાબર, તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ત્યાં ગયા. પહેલા સૌ પ્રથમ ચાણૂરને મારી નાખ્યો અને પછી મલ્લ યુદ્ધ કરીને, કુસ્તી કરીને કંસનો નાશ કરી દીધો. જે કરવા માટે ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ ધારણ કર્યો હતો એવા કંસનું વધ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ 11 વર્ષની ઉંમરે કરી નાખ્યું. કેટલા વર્ષની ઉંમરે? 11 વર્ષની ઉંમરે. એની પહેલા તો એની આખી જે સેના, કેટલા બધા અસુરો ગણ્યા આપણે. પૂતના ને ષટકાસુર ને તૃણાવ્રત ને પ્રલંબાસુર ને અઘાસુર ને બકાસુર ને ધેનુકાસુર ને અરિષ્ઠાસુર ને કેટલા સુર આવી ગયા, કેશી ને. બરાબર, આ બધાને માર્યા અને છેલ્લે કંસનો વધ કર્યો. અને પછી એના જે પિતામહ એટલે એમના દાદા, બરાબર, એ દાદાને જેલમાંથી બહાર કાઢ્યા, માતા પિતાને છોડાયા અને દાદા ઉગ્રસેનને ફરીથી મથુરાની રાજગાદીએ બેસાડ્યા. આ કંસ એટલો ભયંકર હતો કે પોતાના બાપને પણ જેલમાં પૂરીને સત્તા પ્રાપ્ત કરી લીધી હતી. હજુ પણ આપણે તો હજુ 11 વર્ષે જ પહોંચ્યા છીએ.
શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન 125 વર્ષ જીવ્યા હતા. કેટલા? તો જો તમારે કથા સાંભળવી હોય તો હું ચાલુ રાખું, અને જો રાસ લેવો હોય તો રાસ લો, જેવી તમારી ઈચ્છા. બરાબર ને? બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય.